पर यह मार्च महीने तो बाद किहड़ा सप सुंघ गया, ऐसा की हो गया कि भी पठानकोट दे विच एक फिर दहशत का वातावरण बन गया। ऐसा की एडमिनिस्ट्रेटिव पावरां वालों किया गया कि भी मौके दे CEO अमन मेहता जी नूं मजबूर हो के अपना रेजिग्नेशन देना पै गया। शहर दे विच हाहाकार एक डर का वातावरण बन गया। हुण लोकी पैसे लैन जा रहे हैं, कहते DC साहब का हुक्म है कि 2.5 महीने बाद तुहाडे नाल गल करांगे। DC असीं ते नौकर शाह समझ, नौकर शाह का मतलब शाह दे नौकर, शाह इसलिए है सरकार आप दी। आप सरकार पठानकोट का गहना, पठानकोट के हिंदू अर्बन बैंक नूं किस संजीदगी नाल वेखदी है, उहदे आधार ते DC साहब ने गल करनी है। इस कारण ये आप दी सरकार भगवंत मान जी इस नूं संजीदगी नाल लैन। मैं तुहानूं दसना चाहना कि बैंक के ऑपरेशनस जिहड़े रुके है वो रोकण का अधिकार क्षेत्र सिर्फ RBI कोल है। RBI नूं जदों बैंक ने शुरू दे विच रोकिया सी RBI ने, ते असीं साडा डेलीगेशन मैं लैके गया सी, असीं मिले सी, तो उन्होंने कहा सी जदों इन्हां दा NPA नीचे आ जाएगा, बैंक ऑपरेशन हो जाएगा, प्रॉपर तुसीं पैसे जिन्ने मर्जी कढवा सकते जिन्हों जिन्नी लोड़ है। पर NPA डाउन आए भी 6-7 महीने हो गए हैं, बट पैसे खुल के लोगों को मिल नहीं रहे। असीं अपने पैसे लैण लई उत्थे तरले कढ़दे हैं कि ये अगर बैंक नूं दोबारा चलाना सरकार इहदे बारे च जे संजीदा तो फिर ये करना पेगा कि जिहड़े लोकां नाल अगे वायदे कीते ने वो सरकार ने कीते ने, ना कि पार्टी ने कीते ने। सरकार जे बदली है, पिछली जिहड़ी सरकार है कांग्रेस की सी, तो जे सरकार बदली है तो सरकार ने ही वो जिहड़े वायदे कीते दे ने जनता दे नाल पैसे देण दे, वो सरकार नूं उन्हां वायदियां उत्ते खरा उतरना चाहिए। हिंदू कोऑपरेटिव बैंक खाता धारकों की मुश्किलें अभी भी आसान नहीं हुई हैं। सरकार व प्रशासन के दखल के बावजूद खाता धारकों को उनका पैसा मिलता नजर नहीं आ रहा। खाता धारक पैसे निकलवाने की न्यूनतम लिमिट 1 लाख रुपए करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। पिछली कांग्रेस सरकार ने बैंक के मामले में क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, लेकिन हल नहीं हो पाया। खाता धारकों ने वर्तमान सरकार को भी निशाने पर लिया है। मेरा नाम अनिल महाजन है, पठानकोट व्यापार मंडल के चेयरमैन के नाते मेरे को जिम्मेवारी है। सर देखा गया कि हिंदू कोऑपरेटिव बैंक का मसला काफ़ी देर तो चला गया है, लोगों को पैसे भी मिल रही है, पर हम किसी कारण करके इन्होंने बंद कर दिया गया। की कारण है तो की कहना चाहोगे? पठानकोट व्यापार मंडल ने इस विषय पे अज तो 5-7 दिन पहला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी। असी उहदे विच इस चीज़ की चिंता व्यक्त की सी कि पठानकोट का गहना हिंदू कोऑपरेटिव बैंक जिहड़ा किसी वेले ऐसा बैंक जिहड़ा पूरे पठानकोट की जिहड़ी है शान पूरे देश दे विच फैलांदा सीगा, क्योंकि टिंबर खत्म हो गया थे। कई ऐसी चीज़ां जिहड़ियां पठानकोट की शान नूं वधांदियां सी, उन्हां चों एक बैंक भी सी, यह भी खत्म हो गया। और ये किहड़ियां एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरियां दे कारण, नाकामियां दे कारण फेल होया, ये तो एक इहदे गलत इहदे विच जाण दी हुण लोड़ नहीं है। असीं इहदे वास्ते संघर्ष कीता सीगा कि भी पठानकोट का यह बैंक जां सुचारू रूप से चलाओ, जे नहीं चला सकते तो लोगों के पैसे वापस करो, रिटर्न विद थैंक्स वापस करो। उसले तो साढ़े जिहड़े साढ़े MLA साहब सीगे, उन्होंने मेहनत करके सानू वादा करके उहदे उपर पूरा उतर के उन्होंने बैंक चों डेपूटेशन ते साथी भी भेजे बाहर। लगभग मेरे हिसाब नाल 60 के करीब इन्ने सीगे जी, 60 के करीब साथी, 90 के करीब साथी बाहर भेजे डेपूटेशन से। तो बैंक नूं उन्होंने कहा कि भी अपने पैरों ते चल पेगा, तो लगने भी लग पिया सीगा, बैंक पैरों चल पेगा। फिर उस तो बाद बैनस थोड़े हटे, सैंक्शनस हटियां, तो गल आई अखीर च कि भी पर मंथ 1 लाख रुपये सब नूं मिलणगे। ये चलिया भी है, पर यह मार्च महीने तो बाद किहड़ा सप सुंघ गया, ऐसा की हो गया कि भी पठानकोट दे विच एक फिर दहशत का वातावरण बन गया। ऐसा की एडमिनिस्ट्रेटिव पावरां वालों किया गया कि भी मौके दे CEO अमन मेहता जी नूं मजबूर हो के अपना रेजिग्नेशन देना पै गया। शहर दे विच हाहाकार एक डर का वातावरण बन गया। हुण लोकी पैसे लैन जा रहे हैं, कहते DC साहब का हुक्म है कि 2.5 महीने बाद तुहाडे नाल गल करांगे, लाख रुपए की भी गल करांगे। सर देखा गया अज तुसीं बैंक च गए सीगे ते समझना जी, देखो DC असीं ते नौकर शाह समझ, नौकर शाह का मतलब शाह दे नौकर, शाह इसलिए है सरकार आप दी।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਗਹਿਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਰਬਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਲਓ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲਾਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 90 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸਲੇ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਸਲੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਲੈਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ 'ਚ ਲੈਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੰਥ ਹੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੰਜੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗੀ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੋਜਾਂ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏਦਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਆਗਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੋਏ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋ 4 ਲੱਖ ਕਰੋ, ਪਰ ਲੱਖ ਕਰਦੇ, ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਲੱਖ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਘੁੰਮੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਵੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਂਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਐਨਪੀਏ ਡਾਊਨ ਆਏ ਵੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਪੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੋਕਨ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਆਰਬੀਆਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪੈਸੇ ਰੋਕਤੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ EMPLOYEES ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ? ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਚੁੱਕਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਟਿੰਗਸ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਰਜਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਮਐਲਏ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 90 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜੇ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਏ ਨਾ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਖਮ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ। ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ? ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸਤਵੰਤਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ। ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਰਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। 1 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨਾ ਵਧਾਉਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਮਰਜ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਵਪਾਰੀ ਆ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਡੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਲਿੰਗ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਚਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। सर माई सेल्फ राजीव सिंह मनगोरिया, ब्रांच मैनेजर मेन बाजार ब्रांच। ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ बैंक तो बंद नहीं किया। डीसी साहब ने ऑर्डर रिव्यू करना, अजकल ऑर्डर आ जाना। पिछला भी जो ऑर्डर आया सीगा ਲੱਖ रुपये का, वो पुराने डीसी साहब सीगे अपने संयम अग्रवाल जी, उन्होंने रिव्यू किया सीगा ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਵੇਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਈ ਨਾ ਸਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੀ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਰਿਹਾ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਐਫ ਡੀ ਰਿਨਿਊ ਹੋਈ ਸਾਡੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 4.5 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਐਫ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਰੈਕਰਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੋਰਮਲ
ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਂਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕਸਟਮਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। RCS ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਹੈਗੇ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਸਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 35A ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ 120 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰ। 120 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਰਡਰ ਕੱਢਤਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਔਰ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕ, ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਦਾਊਟ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ FDs ਹੈਗੀਆਂ, ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਰੈਕਰਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਰਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ FDR ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 1926 ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰੋਹਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਏ ਦੀ ਇਹ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਸਰ। 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਂਕ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ FD ਕਰਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਰਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੋ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6.5% ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਂਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੰਡਿਆ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ 35A ਹਟਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿਓ। ਬੈਂਕ ਦਾ NPA ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, NPA 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਤਾ ਬੈਂਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰ। Give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wallpapers, partition jali, wood flooring. आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार संवारे आपके घरों, दफ्तरों
और किसी भी प्रकार के व्यावसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली, 100% मॉइस्चर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ, एक्सीलेंट वेदर एबिलिटी, साउंड रिड्यूसिंग, फायर रिटार्डेंट, रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 95400 6113.